చూస్తున్నాం. బీహార్ అసెంబ్లీ బల పరీక్షలో సీఎం నితీష్ కుమార్ నెగ్గారు. విశ్వాస పరీక్షలో ఆయనకు 131 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓటేశారు. ఇక వ్యతిరేకంగా 108 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓటేశారు. తీవ్ర గందరగోళం మధ్య సభలో ఓటింగ్ జరిగింది. సభ బయట ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు ఆందోళనకు దిగారు. బీహార్ అసెంబ్లీలో బల పరీక్షకు సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బల పరీక్షలో నితీష్ కుమార్ నెగ్గారు. విశ్వాస పరీక్షలో దాదాపు 131 మంది ఎమ్మెల్యేలు నితీష్ కు అనుకూలంగా ఓటేశారు. ఇక వ్యతిరేకంగా 108 మంది ఓటేశారు. ఇక ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వచ్చి అసెంబ్లీ బయట తమ ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ దృశ్యాల్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. బీహార్ అసెంబ్లీ బల పరీక్షలో సీఎం నితీష్ కుమార్ నెగ్గారు. విశ్వాస పరీక్షలో ఆయనకు 131 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓటేశారు. ఇక వ్యతిరేకంగా 108 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓటేశారు. తీవ్ర గందరగోళం మధ్య సభలో ఓటింగ్ జరిగింది. సభ బయట ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు ఆందోళనకు దిగారు. बिहार का बदल लाल मुर्दाबाद, बिहार का बदल लाल मुर्दाबाद, बिहार का बदल लाल मुर्दाबाद। బీహార్ అసెంబ్లీలో బల పరీక్షకు సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇది. విశ్వాస పరీక్ష నెగ్గారు సీఎం నితీష్ కుమార్. నితీష్ కుమార్ కు అనుకూలంగా 131 మంది ఓటు వేశారు. ఇక వ్యతిరేకంగా 108 మంది ఓటేశారు. మొత్తానికి బల పరీక్షలో సీఎం నితీష్ కుమార్ నెగ్గారు. ఇటు ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు సభ బయటకొచ్చి తమ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నితీష్ తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. తేజస్వి యాదవ్ ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలందరూ కలిసి ఆందోళన చేస్తున్నారు సభ బయట. शुरू करें, थोड़ा शांति हो जाए तो बोलने में भी अच्छा रहता है। देखिए हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए, अरे हो गया लाइट में सब कंफर्टेबल है। देखिए धक्का सीधी जी को बुलाइए ना, जगह दे दीजिए जी। देखिए आज विश्वास मत के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस माले के तमाम लोगों ने खिलाफ में वोट देने का काम किया। इसलिए खिलाफ में मतदान करने का काम किया क्योंकि जो मैंडेट जो मिला था, जो 2015 में जो चुनाव हुए थे, वो मैंडेट महागठबंधन को था। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्ग, जो लोग बिहार की बेहतरी चाहते थे, भाईचारा चाहते थे, शांति चाहते थे, बिहार का विकास चाहते थे, देश की तरक्की चाहते थे, गरीब गुरबा का कल्याण चाहते थे। इसलिए बिहार की महान जनता ने 2015 में जो मैंडेट देने का काम किया, वो महागठबंधन को देने का काम किया। आज उस मैंडेट का बीजेपी के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित करने का काम किया। जिन जिन लोगों ने वोट देने का काम किया बीजेपी के खिलाफ, नीतीश जी बीजेपी के गोद में, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठे हैं। इसके लिए तमाम बिहार की जनता इससे आहत है, एक छला हुआ महसूस कर रही है। धोखा उनको दिया गया। आज तमाम लोग बिहार के मतदाता जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी को महागठबंधन का नेता हम लोगों ने चुना था,
आज वो लोग अपमानित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जिस प्रकार से ये बीजेपी के गोद में चले गए, आज हमने अपने भाषण में इतने सारे सवाल पूछे जिनका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और ना ही बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इतनी हड़बड़ में हर एक चीज हो गया, शपथ लिया गया, इस्तीफा दिया गया, ये जितना ढोंग ड्रामा जितना भी हुआ गया, और पहले एक परसेप्शन बिल्डअप किया गया कि तेजस्वी पे आरोप लगाओ और एक माहौल बनाओ कि वो इस्तीफा का माहौल बनाओ। ये सारा एक पब्लिक परसेप्शन के लिए ये 8-9 महीने से ये सारा ड्रामा था। पहले से ही इन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी के साथ जाना है और तेजस्वी मात्र एक बहाना है। और हमने सवाल जो पूछे मुख्यमंत्री जी से, अगर आपको भाजपा के साथ जाना था तो 4 साल में 4 सरकारें क्यों बनाई, इतना लंबा समय क्यों बर्बाद किया, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया, अधिकारी कंफ्यूजन में रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, इतना बिहार के विकास को जो नुकसान हुआ आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। और मैंने सवाल पूछा, क्या ये 4 साल में जो 4 सरकारें जो बनी है वो मात्र एक व्यक्ति विशेष के कारण हुआ है। हमने पूछा क्या इसका दोष बीजेपी को था या आरजेडी का था या मांझी जी का था या नीतीश कुमार जी का था कि 4 बार सरकार बनाने का काम किया गया। आज तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। इसका जवाब उनके पास नहीं था। भाषण दे दिया गया और भाषण में हमने सारी बातें रखी हैं, लेकिन आज जो हाउस में हुआ, हम लोगों ने गुप्त मतदान हम लोगों ने मांग की अध्यक्ष महोदय से कि हमें पहले तो हम लोगों ने गवर्नर साहब से मांग की मिलने का। उन्होंने बोला कि अब तो दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान के हिसाब से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है या सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक होता है उसको बुलाया जाता है। हम लोग खुद चल करके गए थे, लेकिन हड़बड़ में किस प्रकार से 5 बजे का 10 बजे हुआ और 10 बजे के बाद किस प्रकार से तय कर दिया गया कि कब शपथ होगा मुख्यमंत्री जी का, किस दिन होगा। ये सरासर हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ नहीं बल्कि पूरे बिहार के साथ और बिहार की गरीब गुरबा जनता के साथ ये धोखा उन लोगों ने करने का काम किया। आज भी जदयू को जिस तरह से कैद करके रखा गया उनके विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में, इस पे कोई बयान नहीं, कैद करके रखा गया। और तमाम विधायकों से हमने अपील भी की थी और तमाम पहले लोग संपर्क में भी थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के दबाव के कारण और बीजेपी ने जिस हिसाब से किडनैप कर रखा था बीजेपी विधायकों ने, जदयू के विधायकों ने, और मांग किए थे कि गुप्त मतदान इसलिए हो क्योंकि उन लोग के तमाम जो विधायक जो हमारे संपर्क में थे वो लोग कहते थे अगर गुप्त मतदान होगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन गुप्त मतदान नहीं हुआ, जो भी चुनाव हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता को जो अपमानित किया है इन्होंने, हम जनता के बीच जाएंगे, सारी बातें बताएंगे। ये 28 साल का नौजवान आरएसएस और बीजेपी के सामने सर नहीं झुकाया, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ी। एक मंझे हुए खिलाड़ी, एक माहिर खिलाड़ी अपने घुटने टेक दिए आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ తీవ్ర స్థాయిలో నితీష్ కుమార్ పై విరుచుకుపడుతున్నారు. అక్కడి నుంచి మా ప్రతినిధి మహాత్మా మరింత సమాచారం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మహాత్మా, అసెంబ్లీలో జరిగిన ఫ్లోర్ టెస్ట్ లో నితీష్ కుమార్ పూర్తిగా మెజారిటీ సాధించి విజయం సాధించారు. ఆయనకు అనుకూలంగా 131 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 108 ఓట్లు పోలయ్యాయి. అయితే ఈ ఫ్లోర్ టెస్ట్ ని అంతకంటే ముందు జరిగిన పరిణామాలన్నింటినీ కూడా తేజస్వి యాదవ్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు, తీవ్రంగా వాటి మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నితీష్ మహాగఠబంధన్ ని ఛేదించి మహాగఠబంధన్ నుంచి విడిపోయి రాజీనామా చేయడం, ఆ వెంటనే బీజేపీ సపోర్ట్ తోటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, ఇదంతా కూడా ఒక కుట్రపూరితంగా ప్రీ ప్లాన్డ్ తోటి జరిగింది అన్నది తేజస్వి యాదవ్ చేస్తున్న ఆరోపణ. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కి సంబంధించి కూడా ఎమ్మెల్యేలందరినీ నితీష్ వర్గం అంతా బంధించి పెట్టింది, కిడ్నాప్ చేసింది. అందువల్లనే వారంతా కూడా బంధించి పెట్టింది, కిడ్నాప్ చేసింది. అందువల్లనే వారంతా కూడా గెలుపొందగలిగారు. 131 ఓట్లు పడ్డాయి అంటూ
తేజస్వి యాదవ్ చెప్తున్నారు. సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా తమకు 80 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలుపుకుంటే మరొక 107 మంది, ఇంకా జేడీయూలో కొంత వర్గం నితీష్ చర్యల్ని వ్యతిరేకించి తమ వైపు మద్దతు చూపుతున్నారు. కానీ వారందరినీ బంధించడం వల్ల, కిడ్నాప్ చేసి నిర్బంధించడం వల్ల వారంతా ఆ భయానికి, ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి ఇప్పుడు నితీష్ కి మద్దతు పలికారన్నట్టుగా తేజస్వి యాదవ్ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మొత్తంగా బీహార్లో చోటు చేసుకునే రాజకీయ పరిణామాలన్నీ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మొబైల్ నెంబర్ పోర్టబిలిటీని గుర్తు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి మాత్రం మారలేదు, కానీ రాజకీయ పార్టీలు మాత్రం మారాయి. అదే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, అందులో ఉన్న భాగస్వామ్య పార్టీలు మారాయి. నిన్న మొన్నటి వరకు తేజస్వి యాదవ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా అధికారాన్ని అనుభవించగా ఇప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చారు. నిన్న మొన్నటి వరకు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సుశీల్ కుమార్ మోదీ ఇప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా అధికార పక్షంలోకి వచ్చారు. ఈ రకమైన మార్పులు ఇవన్నీ కూడా అవకాశవాదానికి నిదర్శనం అంటూ తేజస్వి యాదవ్ విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎలాగైనా సరే తమ మీద బురద జల్లి తన నుంచి వేరు పడిపోయి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా నితీష్ కుమార్ పావులు కదిపారంటూ నితీష్ మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు. దానికి జవాబుగా నితీష్ కుమార్ సభ లోపలే కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోహ్రాబుద్దీన్ వంటి కరుడుగట్టిన నేరస్తుని వెనకేసుకు రావడం, అతన్ని రక్షించాలన్న ప్రయత్నం చేయడమే చాలా పెద్ద తప్పు. ప్రజలిచ్చిన తీర్పు అది కాదు. ప్రజలిచ్చిన తీర్పు మంచి పరిపాలన అందించడం, అభివృద్ధిని అందించడం కోసం. అది ఎప్పుడైతే చేయలేకపోతున్నామో అప్పుడు ప్రజలకు మోసం చేసినట్టేనంటూ ఆర్జేడీ మీద విరుచుకుపడ్డారు. మొత్తంగా అసెంబ్లీలో జరిగిన ఫ్లోర్ టెస్ట్ లో నితీష్ గెలుపొంది తన బలాన్ని నిరూపించుకున్నారు. మరొక 40 నెలల పాటు ప్రభుత్వాన్ని నిరాఘాటంగా కొనసాగించడానికి ఆస్కారం ఏర్పడింది. థ్యాంక్ యూ మహాత్మా. అది మొత్తానికి బల పరీక్షలో నితీష్ కుమార్ నెగ్గారు. ఇక రాజకీయాల్లో శత్రువులు మిత్రులు కావచ్చు, మిత్రులు శత్రువులు కావచ్చు అన్న దానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు.